پیشے آج اس کے کچھ 2 پیشے میرے خیال میں 2 پتہ نہیں 3 کال پڑھے تھے 3 پڑھے تھے. اس کے بعد آگے ہم نے آج پڑھنا ہے. توجہ سے بیٹھیں گے, توجہ سے. دیکھ لگ کہ کوئی بچہ نہ بیٹھا ہو, پڑھانے کے دوران ادھر ادھر کوئی نہ دیکھا کرے. آج کا جو پیشہ ہے وہ ہے اینیمل ہسبینڈری. اسے کہتے ہیں علم حیوانیات پروری. حیوان کہتے ہیں جانور, پرور کہتے ہیں پالنا, مویشی پالنے کا علم اینیمل ہسبینڈری کہلاتا ہے. جانور پالنے کا علم کیا کہلاتا ہے؟ اینیمل ہسبینڈری. اس پیشے کا تعلق پالتو جانوروں جیسے گائے, بھینس, بکری, مرغیاں, اونٹ وغیرہ حلال جانداروں کی بات ہوئی ہے. ان پیشے ان جانوروں کی حفاظت اور نسل کشی کے مطالعے سے ہے. ایک اس کی حفاظت اور دوسرا نسل کشی. نسل کشی کو کہتے ہیں بریڈنگ. اب یہ بریڈنگ کیا ہے یہ ذرا سنیں. اینیمل ہسبینڈری اس پیشے کا تعلق جو ہے وہ پالتو اس پیشے کا تعلق پالتو جانوروں جیسے کہ گائے, بھینس, بکری, مرغیاں وغیرہ, اونٹ وغیرہ, ان کی بہتری, ان کی حفاظت اور ان کی نسل کشی کے مطالعے سے ہے. اب نسل کشی سمجھو کیا ہوتی ہے. ہمارے دیہات میں کہتے ہیں کہ وہاں بھینس میں لے کے جاؤ, وہاں پہ ایک انسان کھڑا ہے تو وہ بڑا نسلی ہے, اس سے جو ہے نا بھینس لگوا کے آؤ. مثال ایک سن لو پھر یہ بات زیادہ کلیئر آئے گی. نیلی راوی بھینس, ساہیوال گائے, ٹیڈی بکری, بریلر لیئر مرغیاں. اس کے علاوہ جو ہے ایسے پودوں کی کچی کائنات کرنل چاول ہوتے ہیں, کپاس کی یا اس طرح کی جو ورائٹیز ہوتی ہیں نا یہ ہائیبریڈ ہوتی ہیں. ہائیبریڈ کا مطلب دوگلی ہوتی ہیں. دوگلی وہ ہوتی ہیں جن کی نسل کشی کی گئی ہوئی ہوتی ہے. اب نسل کشی کیا ہے؟ ایک ہے اگر نیلی بھینس اور ایک ہے راوی بھینس. جو نیلی بھینس ہے سمجھ لو اس کا دودھ زیادہ ہے. جو راوی بھینس ہے یہ گوشت زیادہ دیتی ہے. دونوں کا انہوں نے کراس کروایا, مطلب ملاپ کروایا. نئی نسل جو پیدا ہوئی وہ نیلی راوی بھینس کہلاتی ہے جو دودھ بھی زیادہ دیتی ہے اور جلدی بڑی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نسل کشی اس کو کہتے ہیں کہ 2 مختلف نسلوں کا آپس میں ملاپ کروانا. ٹھیک ہے. سپیشیز ایک ایسی ہو جیسے بھینس ہوں, یہ نہیں کہ بھینس کا آپ گائے سے ملاپ کرواؤ گے تو تیسری نسل پیدا ہو جائے گی, ایسے نہ ہو. 2 ہوں بھینسیں لیکن دونوں بھینسیں مختلف نسل کی ہوں, دونوں کی اچھی خصوصیات ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں. جب وہ دونوں آپس میں ملاپ کرتی ہیں جو نئی نسل اچھی پیدا ہوتی ہے اس عمل کو کہتے ہیں نسل کشی یا بریڈنگ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس اینیمل ہسبینڈری کے پیشے کا تعلق پالتو جانوروں کی حفاظت اور نسل کشی کے مطالعے سے ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ پیشہ بھی یعنی اینیمل ہسبینڈری کا پیشہ بھی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بیالوجی کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ پیشہ اختیار کیا جاتا ہے, یا پھر بیچلر ڈگری زوالوجی کے ساتھ پڑھنے کے بعد اینیمل ہسبینڈری کا کورس کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی سب کو؟ اس کے بعد اگلا پیشہ ہے ہمارا, اس کے بعد ہے جی ہمارا پیشہ وہ ہے ہارٹی کلچر. ہارٹی کلچر اس کا تعلق باغبانی سے ہے.
बागबानी से, ठीक है, इसका ताल्लुक बागबानी से है, गार्डनिंग से है। इस पेशे के जो पेशावर होते हैं, इस पेशे के अंदर जो है वो सजावटी पौधों और फलों वाले पौधों की मौजूदा वैरायटी की बेहतरी और नई वैरायटीज पैदा करने के लिए इकदामात करते हैं। समझ आ गए? इस हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक बागबानी से है, बागों से है। उसके अंदर दो तरह के पौधे होते हैं, एक होते हैं सजावटी पौधे जो हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं, फूलों वाले पौधे हो गए, लोग दफ्तर में लगाते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, अस्पतालों में, घरों में लगाते हैं ताकि खूबसूरत लगे वो पौधे। वो होते हैं सजावटी पौधे जो सजाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरे फलों वाले पौधे, वो जो फलों वाले जिनसे हमें फल हासिल होते हैं, चाहे वो मैंगो फार्म है, कोई भी है, उनकी जो पहले से उनकी नस्ल मौजूद है। तो इस हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होगा, हॉर्टिकल्चर का जो माहिर होगा, जो पहले से इन फलों वाले और सजावटी पौधों की जो पहले से नस्लें मौजूद हैं उसकी बेहतरी के लिए काम करेगा। ना सिर्फ उसकी बेहतरी के लिए काम करेगा बल्कि नई नस्ल भी ऐसी पैदा करेगा जो उससे बेहतर हो, नई अच्छी वैरायटीज पैदा करने के लिए भी ये काम करते हैं। ये पेशा भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के साथ पढ़ने के बाद हॉर्टिकल्चर का कोर्स किया जाता है। समझ आ गया? उसके बाद है जी फार्मिंग। फार्मिंग इसका ताल्लुक मुख्तलिफ अक़साम के फार्म्स तैयार करने और महफूज करने के मुताले से है। मुख्तलिफ अक़साम के फार्म्स तैयार करने और महफूज करने, ठीक है। आपने सुना होगा फिश फार्म, पोल्ट्री फार्म, कैटल फार्म, मैंगो फार्म, वीट फार्म, कॉटन फार्म, ठीक है। गोट फार्मिंग करते हैं लोग, शीप फार्मिंग करते हैं, नाम सुने हुए ना सारे? yes, कि मुख्तलिफ फार्म बनाते हैं लोग। तो इसको बनाना यानी तैयार करना और फिर इसको महफूज करना। एक तो तैयार करना है, फिर इसको महफूज करना है, यानी कि एक दफा तैयार करके फिर आप उसकी जो है ना बाद में केयर ही ना करें। एक फार्म आपने बना तो लिया, लेकिन उसके बाद जितनी उसकी ज़रूरत है, जितना उसके लिए हिफाजत की ज़रूरत है, अगर वो आप नहीं करते हो तो फिर वो फार्मिंग नहीं होगी। तो जो फार्मर होते हैं वो मुख्तलिफ फार्म तैयार करते हैं, फिर उनको महफूज करते हैं, तो उसका जो इल्म है वो फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। अब जैसे बड़े जानवर हैं, उनसे हमें दूध हासिल होता है और प्रोटीन यानी गोश्त हासिल होता है। अब वो कौन कौन से? उनमें हमें कैटल फार्मिंग है, कैटल फार्म यानी बड़े मवेशी जैसे गाय, भैंस वगैरह हो गई, ऊंट हो गए, उनकी जो फार्मिंग है उसको कैटल फार्म कहते हैं। इसी तरह से गोट फार्म, बकरियों के फार्म होते हैं। इसी तरह से जो है ना दूसरा कैसे शीप फार्म, शीप फार्म, भेड़ों के फार्म बनाए जाते हैं ताकि इनसे भी गोश्त और दूध हासिल किया जा सके। फिर इसके बाद पोल्ट्री फार्म, अंडे और उनसे भी गोश्त हासिल होता है मुर्गी से, उसके अंदर क्या चीज़ शामिल है? पोल्ट्री फार्म। इसी तरह से अगर आप क्या कहते हैं और तरह की फार्मिंग अगर आप देखना चाहें तो फिश फार्म, फिश फार्म इससे मछलियाँ हासिल होती हैं। इसी तरह से जो पौधों के फार्म हैं जैसे फूलों और फलों के फार्म, ये इनके बारे में भी इल्म हासिल किया जाता है। अगर तो कोई कैटल फार्म, गोट फार्म, शीप फार्म करना चाहता है तो इससे पहले वो इल्म हासिल करेगा एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का इल्म हासिल करेगा। अगर तो कोई शख्स जो है वो पोल्ट्री फार्म भी इसी के अंदर आएगा, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर।
अगर तो कोई फिश फार्म बनाना चाहता है तो उससे पहले फिशरीज का इल्म हासिल करे। अगर तो वो फलों और फूलों के फार्म बनाना चाहता है तो इससे पहले एग्रीकल्चर का कोर्स करेगा, तब जाके इस तरह की वो फार्मिंग कर सकता है। समझ आ गई है? काफी है? चलो।